Hello everyone, I am Kumbhar Nutan Vijay from PDP College Tasgaon. Now I am going to teach with you PHP script execution on terminal and web browser also. So first step behind that for executions on terminal and also web browser, right? So download the XAMPP firstly. So for that purpose you have to go to the official website of XAMPP and install it in XAMPP, right? So the step 2 will be the start the XAMPP program control panel. So you have to start button next to the Apache to start your Apache web browser. So also start MySQL, right, because they are depends on the database to run. Here is the screen, you have to only click on the Apache and then MySQL server. Step 3, create the PHP file. Place your PHP files in the htdoc folder. म्हणजे htdoc मध्ये तुमच्या फोल्डर प्लेस करावं लागेल तुम्हाला फाइल्स त्या आणि अंडर द XAMPP folder, right? So the initial path is your drive later :XAMPP/htdoc. So for your web browser, so make sure about that the files are saved as a .php extension. Here is the code that create the file index.php. index.php नावाची फाईल क्रिएट झालेली आहे. जसं की सी प्रोग्रामिंग मध्ये .c तसं PHP मध्ये सुद्धा .php एक्सटेन्शन द्यावं लागतं. सो इनसाइड द htdoc folder and write your below given code. So here is the code which will be given. It means open PHP tag. You have to print here the echo hello words and then close the PHP tag. For that purpose you have to run the PHP on a local server. For running the PHP on local web server, which follows the below given commands. First you have to open the XAMPP and start the Apache server. So write the below code which includes the opening PHP tag. Then you have to print your name also. You can as you want, you have to display here, right? So in your web browser go to the http localhost index.php. So this will run PHP script through the local server and display the output in browser. Here is the output. ही अशी स्क्रीन दिसणार आहे. आता व्हेरिएबल कोणकोणते आहेत, जर बेसिक जर विचार करायचा झाला तर PHP मध्ये a variable is name container used to store data such as the numbers, string, arrays or objects, and its value can be changed during script execution, right? So the variables are declared by assigning a value using a $sign. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला व्हेरिएबल जे आहेत तुम्हाला डिक्लेअर करायचं आहे त्यावेळेस $साइनचा वापर करावा लागेल, लक्षात ठेवा. So followed by a variable name with the syntax variable name equals to value. PHP is loosely typed language, meaning the data type of variable is automatically determined by its value and there is no need to explicitly declare that type when creating a website. So variable name must start with a letter or an underscore followed by any combination of letters. Numbers, underscore, and they are case sensitive also. So name कॉमा इथे दाखवले कॅपिटल N दिलेला आहे. अँड बघा नेम हे सगळं स्मॉल लिपीमध्ये. दुसरं जे नेमची सुरुवात करणार आहे त्याचं कॅपिटल N म्हणजे पहिलं अक्षर जे ते कॅपिटल आहे. परत नेम आहे त्याचं पूर्णच बदललं, विच आर ट्रीटेड ॲज म्हणजे सगळंच कॅपिटलमध्ये झालं, बरोबर. तर विच आर ट्रीटेड ॲज डिस्टिंक्ट व्हेरिएबल्स
कारण हे वेगवेगळे व्हेरिएबल घेतले जातात म्हणून केस सेन्सिटिव्ह म्हटलं जातं. कारण एन असं सिम्पल दिलं स्मॉलमध्ये तर हा एक व्हेरिएबल कन्सिडर केला जातो, त्यातलं एक एन कॅपिटल दिलं तर बघा, तर व्हेरिएबलचे नाव जे आहे व्हेरिएबल नेम इक्वल्स टू व्हॅल्यू या सिंटॅक्ससह वापरले जाते, बरोबर. सो द PHP ही एक लूजली टाईप लँग्वेज आहे किंवा भाषा आहे. याचा अर्थ असा की व्हेरिएबलचा डेटा प्रकार त्याच्या व्हॅल्यूवरून आपोआप ठरवला जातो आणि व्हेरिएबल तयार करताना त्याचा प्रकार जो आहे तो स्पष्टपणे सांगण्याची गरज नसते. आता व्हेरिएबलची नावं जी आहेत अक्षरानं किंवा अंडरस्कोरनं सुरू झाली पाहिजेत, त्यानंतर अक्षरे जे असतील किंवा संख्या असतील किंवा अंडरस्कोरचे कोणतेही संयोजन असू शकते, ती केस सेन्सिटिव्ह असतात. त्यामुळे नेम लिहिलं काय किंवा त्यातल्या नेममधला एक कॅपिटल एन काढला काय किंवा त्यातले चारही कॅप्स लॉक ऑन करून लिहिले काय, तर हे वेगवेगळे व्हेरिएबल मानले जातात. ठीक आहे, म्हणजेच काय तर व्हेरिएबल्स आणि व्हेरिएबलचे प्रकार इथं आपल्याला लक्षात येतील. पहा, व्हेरिएबल म्हणजे काय, इट इज नेम कंटेनर यूज टू स्टोअर डेटा, म्हणजे एक कंटेनर आहे व्हेरिएबल म्हणजे. PHP मधील व्हेरिएबलचा जर कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचा असेल तर ते एक कंटेनर आहे, नावाचा कंटेनर आहे, काहीतरी ते कॅरी करते की ज्याच्यामध्ये डेटा जो आहे तो स्टोअर केला जातो. मग तो डेटा कोणकोणत्या प्रकारचा आहे, इंटिजर टाईपचा आहे का, स्ट्रिंग टाईपमध्ये आहे का, ॲरेचा आहे, कशामध्ये आहे ते लक्षात घेणं फार गरजेचं असतं. का तो ऑब्जेक्ट आहे, कारण दीज आर बिलॉंगिंग टू दॅट PHP बाय युजिंग द उप कन्सेप्ट, राईट. सो दिस इट विल बी अ ऑब्जेक्ट्स, इट विल बी इट्स व्हॅल्यू कॅन बी चेंज आणि त्याची व्हॅल्यू ही चेंज होऊ शकते. म्हणजेच काय, PHP मध्ये व्हेरिएबल हे संख्या, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ॲरे आणि ऑब्जेक्ट्स यांसारखा डेटा स्टोअर करण्यासाठी वापरले जाणारे एक दिलेलं कंटेनर आहे, कॅरियर आहे किंवा कॅरीबॅग टाईपमध्ये आपण बघू शकतो की स्क्रिप्ट चालू असताना त्याचे मूल्य सुद्धा बदलले जाऊ शकते. मग व्हेरिएबलची डिक्लेरेशन कसं केलं जातं, सो द डिक्लेअर बाय द डॉलर चिन्हांचा एक वापर केला जातो. त्यानंतर व्हेरिएबलचे नाव देऊन व्हेरिएबल घोषित केले जातात. म्हणजे त्याचं सेटिंग कसं असतं सिंटॅक्स, तर डॉलर व्हेरिएबल नेम इथं तुम्ही बघू शकता इक्वल्स टू व्हॅल्यू. मग आता PHP एक लूजली टाईप लँग्वेज आहे की त्याचा अर्थ असा की व्हेरिएबलचा डेटा टाईप जो आहे त्याच्या मूल्यावरून आपोआप ठरवला जातो. मग व्हेरिएबल तयार करताना उदाहरणार्थ मग ते व्हेरिएबलचे टाईप असतील, इंटिजर असेल किंवा स्ट्रिंग असेल तर स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज ही नसते. मग कसं ते डिसाईड करायचं असतं, कशा पद्धतीनं त्याचे नियम असतात व्हेरिएबलसाठी. सो नाव नेहमी अक्षर किंवा अंडरस्कोरनं सुरू झाले पाहिजे. त्यानंतर अक्षरे, संख्या किंवा अंडरस्कोरचे कोणतेही संयोजन असू शकते. सो द व्हेरिएबल केस सेन्सिटिव्ह असतात, त्यामुळं कॅपिटल एन करा, स्मॉल एन, म्हणजे जर सारखं नसेल, नाव एकच आहे नेम, पण त्यातलं एखादं कॅप्सलॉक ऑन केलं आहे, सगळेच कॅप्सलॉकमध्ये लिहिले, तर मग ते वेगवेगळे व्हेरिएबल जे आहेत तर कन्सिडर केले जातात. आता आपण बघणार आहोत की डेटा टाईप्स. आता डेटा टाईप्समध्ये फर्स्टली बुलियन डेटा टाईप एक आहे, तर त्याच्यामध्ये बुलियन डेटा टाईप कन्सेप्ट जो आहे PHP मध्ये तो काय आहे ते बघणार आहोत. नंतर जो कन्सेप्ट आहे इंटिजर, मग इंटिजर डेटा टाईप कसा कन्सिडर केलं जातं किंवा फ्लोटिंग पॉईंट काय कन्सेप्ट आहे किंवा डबल काय आहे. परत स्ट्रिंग कशा पद्धतीनं तिथं असाइन केली जाते पाहायचं आहे. नल म्हणजे काय, ठीक आहे. ॲरेज आहे डेटा टाईप. परत रिसोर्सेस कन्सेप्ट आहे. व्हेरिएबल नेमिंग रूल्स, मग व्हेरिएबल देताना नावाचं काय ते नियम आहेत. मग स्कोप कुठले आहेत, स्कोप लोकल आहे, ग्लोबल आहे, स्टॅटिक आहे, फंक्शन आहे का काय आहे, नेमकं काय कन्सेप्ट आहे ते आपण बघणार होतो. सो फर्स्ट वन डेटा टाइप्स which are used in PHP. So first one, the Boolean data types. So it is fundamental scalar data types used to present truth value. Truth values present करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. इथं तुम्ही बघू शकता कंट्रोल स्ट्रक्चरमध्ये इथं वापरलं जातं की जिथे इफ एल्स यूज करायचं आहे, स्विच केस स्टेटमेंट करायचं आहे, ठीक आहे, टू मॅनेज प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन लॉजिकल कंडिशन. फॉर एक्झाम्पल PHP ओपनिंग टॅग व्हॅर डम्प इन ब्रॅकेट बुल ब्रॅकेट कंप्लीट 0 it will be false. Then here is the var dumps bull of 0
आता डबल कोटमध्ये दिलं आहे तर फॉल्सच आहे. व्हॅर डम्प्ड इन ब्रॅकेटमध्ये आणि बुल 1 इट्स अ ट्रू, म्हणजे 0 असेल तर फॉल्स आणि तर हायपन 1 आहे किंवा वजाचं चिन्ह 1 आहे म्हणजे हे पण ट्रू असणार आहे, फक्त व्हॅल्यू 1 असावी. आणि देन व्हॅर डम्प्स बुल हॅलो. आता इथं स्ट्रिंग दिले बरोबर, तर बुल्स ट्रू आहे. ठीक आहे. सेकंड वन विच इज अ integer. So the integer data type in PHP is used to represent the whole numbers without any fractional parts. कारण इथं पूर्णांक संख्या आहे, तिथं डेसिमलचा प्रश्नच नाही आहे. लक्षात घ्या, डेसिमलचा इथं प्रश्नच नाही. कसा प्रश्न नाही आहे, तर इथं आपण पूर्णांक संख्यांचं डेटा टाईपचं डिक्लेरेशन करणार आहे बरोबर. फ्रॅक्शनल पार्ट्स इथं नसणारच आहे. सो द इंटिजर कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0 अँड आर कॉमनली यूज्ड फॉर काउंटिंग, इंडेक्सिंग ॲरेज, परफॉर्मिंग ॲरिथमेटिक ऑपरेशन्स. म्हणजे इंटिजर जे आहेत तर ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह असतील, निगेटिव्ह असतील, शून्यसुद्धा असू शकेल त्याच्यामध्ये ॲड, आणि इंडेक्सिंग ॲरे जे आहे त्यासाठी पण यूज केलं जाऊ शकेल. हिअर इज द एक्झाम्पल फॉर द PHP ओपनिंग टॅग. सो $var equal to 1_45_690 and here is the $var echo dot double quote complete. म्हणजे हे एक्झाम्पल इंटिजर डेटा टाईप असलेलं PHP साठीचं एक्झाम्पल. मग फ्लोटिंग पॉईंट ॲज अपोजिट टू दॅट ऑफ द इंटिजर डेटा टाईप. इन PHP द फ्लोट डेटा टाईप इज यूज टू रिप्रेझेंट द फ्लोटिंग पॉईंट नंबर्स which include the decimal values or real numbers with the fractional parts. आता इथं फ्रॅक्शन्स येतील, इथं डेसिमल पॉईंट्स येतील. Here is the example 1.234. Right, here is the example belonging to that PHP code. The PHP opening tag, here is the declaration of the variable by using the $sign var equals to 5327.496. So here will be the display of that by using the echo command $var. So it will display the output. That means it's the example for using the floating points. Double data types in PHP, the double data type is also referred to as a float. Double data type ला float असंही म्हटलं जातं. So it is used to represent floating point numbers which include the decimal points or are expressed in scientific notation, right? So the fractional components will follows after the integer components separated by the decimal symbol. Here is the code. PHP opening tag $var which is equals to, as usual from above example, 5327.496 echo $of var and the PHP tag closes. बघा, डबल हा जो कन्सेप्ट आहे म्हणजे डेटा टाईप आहे, तर PHP मध्ये डबल डेटा प्रकार जो आहे ज्याला फ्लोट देखील असंही म्हटलं जातं, म्हणजे दशांश संख्या म्हणजे फ्लोटिंग पॉईंट नंबर्स दर्शवण्यासाठीच वापरला जातो. यामध्ये दशांश चिन्ह असलेल्या संख्या आणि वैज्ञानिक नोटेशनमध्ये लिहिलेल्या संख्यांचा समावेश होतो. आता पूर्णांक भागानंतर दशांश चिन्हानं म्हणजे डॉटनं वेगळा केलेला अपूर्णांक भाग येतो. जसं की ओपनिंग कोड PHP, हिअर इज द डिक्लेरेशन ऑफ $sign var equal to 5327.496 echo. You have to print here the variable $of var. Here is the again next string data type which will be used or which is used in the PHP coding. सो आता कसं पाहिले आपण आधीचे जे डेटा टाईप आहे, मग आता स्ट्रिंग कशा पद्धतीनं वापरलं जातं ते बघायला काय हरकत नाही. सो द स्ट्रिंग्स इन PHP इज अ स्ट्रॉंग डेटा टाईप विच इज अ सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर. आता ह्याच्यामध्ये डेटा टाईप आहे पण ह्याच्यामध्ये नंबर येत नाहीत, ह्याच्यामध्ये येतं कॅरेक्टरचा सिक्वेन्स बरोबर. म्हणजे सिक्वेन्स 1 by 1 तिथं सिक्वेन्स असेल, ठीक आहे, विच इन्क्लूड द लेटर, नंबर, स्पेशल कॅरेक्टर ऑल्सो. म्हणजे बघा PHP मध्ये स्ट्रिंग डेटा प्रकार जो आहे वर्णाचा म्हणजे कॅरेक्टर,
ज्यामध्ये अक्षरे, संख्या, विशेष चिन्हे किंवा मजकूर म्हणून मांडले जाणारे अंक असू शकतात. आता ह्या वर्णाला सिंगल कोट्स किंवा डबल कोट मधून लिहून परिभाषित केले जाते. हिअर इज द ओपनिंग टॅग ऑफ PHP. यू हॅव टू display or declare dollar, declare the variable by using the dollar sign. Here will be the in that example, greeting is a variable which will be denoted by the dollar sign. So the dollar greeting equals to hello. You have to print here the message echo in double quote, message colon dollar greeting. That means print the variable, कारण हा जो व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आहे ग्रीटिंग, पण त्याची व्हॅल्यू हॅलो असणार आहे. मेसेज हॅलो असं टाईप होणार आहे. परत मेसेज डॉलर ग्रीटिंग, तर ग्रीटिंग असं प्रिंट होणार आहे. सो हिअर इज द नेक्स्ट डेटा टाइप्स. दॅट मीन्स इट विल बी द null or it is the null data type. So in PHP the null data type represents variable with no value. असे व्हेरिएबल की ज्यांना व्हॅल्यू जी आहे ती असाइनच नसणार आहे, मग अशा डेटा टाईपला नल असं म्हटलं जातं. अ व्हेरिएबल कॅन बी एक्सप्लिसिटली असाइन नल ऑर सेट टू 0. म्हणजेच काय, PHP मध्ये जर सांगायचं झालं तर नल हा जो डेटा प्रकार आहे तर अशा व्हेरिएबलचे प्रतिध्वनित करतं की ज्यांना कोणतीही व्हॅल्यू नाही. नल प्रकारची व्हॅल्यू म्हणजेच काय, नल ही एकमेव संभाव्य व्हॅल्यू आहे. एखाद्या व्हेरिएबलला आपण स्वतः नल नियुक्त करू शकतो किंवा अनसेट फंक्शन वापरून त्याची व्हॅल्यू काढून टाकू शकतो. हिअर इज द कोड. व्हॉट इज द कोड? टू द ओपनिंग टॅग ऑफ PHP. हिअर वी हॅव टू डिक्लेअर द डॉलर विथ डॉलर साइन द माय var व्हेरिएबल विच नो any values, echo the value of my var is and var dump dollar my. So वरील कोड मध्ये डॉलर माय var ला नल सेट केलंय. हे बघा, नल असं सेट केलंय. जेव्हा आपण var dump वापरतो इथं, जेव्हा कॉल केलं जातं हे पहा, तर त्यावेळेस आउटपुट मध्ये नल दर्शवते. याचा अर्थ असा की या व्हेरिएबल मध्ये कोणताही डेटा नाही. लक्षात ठेवा. So here is the next arrays, array data types. So array are one of the most important data structure in PHP. They allow you to store multiple values in a single variable. So PHP can hold values of different types such as strings, numbers or even other arrays. So understanding how to use arrays in PHP is important for working with data efficiently. So the PHP offers many built-in array functions for sorting, merging, searching and more. So you can also say that इन मराठी म्हणजे जर ट्रान्सलेशन करायचं झालं तर ॲरे हा एक PHP मधील सर्वात महत्त्वाच्या डेटा स्ट्रक्चरपैकी एक आहे की जर तुम्हाला एकाच व्हेरिएबलमध्ये अनेक व्हॅल्यूज साठवण्याची परवानगी देतं, म्हणजे एकाच टाईपचं, एकाच डेटा टाईपचं, तर मग त्या PHP मध्ये जेव्हा ॲरे यूज करता की स्ट्रिंग्स असतील, त्याच्यात नंबर्स असतील किंवा अगदी इतर ॲरे यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॅल्यूज असू शकतात. आता डेटासह कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी PHP मध्ये ॲरे कसे वापरावे हे समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. सो द PHP मध्ये सॉर्टिंग जे आहे मग किंवा मर्जिंग आहे, सर्चिंग आहे आणि इतर कामांसाठी अनेक इनबिल्ट फंक्शन सुद्धा उपलब्ध आहेत. तर PHP ॲरे मध्ये एकाच वेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटा, स्ट्रिंग्स असतील, इंटिजर्स असतील, ऑब्जेक्ट्स असतील, हे एकत्र साठवले जाऊ शकतात. मग ते डायनॅमिकली जे आहे, डायनॅमिकली साईज जे असतात म्हणजे त्यांची ती लांबी जी आहे गरजेनुसार बदलू शकते. ते तुम्हाला एकाच व्हेरिएबलमध्ये अनेक व्हॅल्यू साठवण्याची सोय देतात. त्यामुळं कामात आहे किंवा त्या प्रोग्रामिंगमध्ये सुलभता येते. फॉर एक्झाम्पल, हिअर इज द ओपनिंग टॅग ऑफ PHP. $fruits equals to array which contains the strings apple, banana, cherry and the echo of fruits of 0 and the output will be the apple. Why apple? Because the memory allocations in array
which will be start from, or which is start from the 0. So that's why when here is the concept of that echo dollar fruits 0, then it will display the apple. If it displays the echo dollar fruits of 1, then it will display the banana's value. After for dollar fruit of 2, so it will display the cherry. Here is the again resources. So resource, it is also a special data types that refers to an external resource. A resource variable act as a reference to external source of data such as a stream, file, data set, database, etc. So PHP uses relevance function to create these resources. For example, here is the PHP opening tag, $file equals to fopen example.txt and the R and variable dump $file. म्हणजे बघा रिसोर्सेस हे जे आहे तर एक विशिष्ट प्रकारचा डेटा प्रकार आहे की जो PHP मध्ये वापरला जातो, जो कोणत्याही बाह्य स्रोताचा म्हणजे एक्सटर्नल रिसोर्सचा संदर्भ देऊ शकतो. रिसोर्स व्हेरिएबल हे स्ट्रीम, फाईल, डेटाबेस इत्यादींसारख्या डेटाच्या बाह्य स्रोतासाठी एक संदर्भ म्हणून कार्य करते. हे रिसोर्स तयार करण्यासाठी PHP विशिष्ट फंक्शनचा वापर करतो. हियर इज द एक्झाम्पल fopen example.txt and the R and where dump in bracket dollar of a file. So these are all about the data types used in PHP. So thank you so much for joining my today's session. Have a nice day to all. Thank you.